कि आखिर क्यों विरोधी धिर चाहे संसद के अंदर की गल हो बाहर की गल हो इन्नी वड्डी बेभरोसगी क्यों। आखिर किधर ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र बचाना है तो ये लड़ाई जितनी बहुत जरूरी है। भाजपा का दावा अपनी जगह पर है। शशिवीर जी, सरकारी इंस्टीट्यूशन चाहे LIC चाहे कोल चाहे सेल चाहे रेल चाहे पोर्ट चाहे एयरपोर्ट सब का बुरा हाल कर दिता, वो भी लोगों सामने है। हुण हो कि रहा है, इन्होंने चीज़ों तो इन्होंने मुद्दों का ध्यान हटाया जा सके तो ध्रुवीकरण की राजनीति आएगी। कभी इंडिया का नाम बदलने की गल लैके आते हैं, कभी संसद जिवें नवीं संसद को एक लिया के एक पोर्ट्रे किया जा रहा है ताकि जो मेन इशूज़ ने हिंदुस्तान के वो पिछे हट जाए, उन्होंने वाल ध्यान ना जाए लोगों का। क्योंकि इलैक्शन हमेशा मुद्दों के बेस पर होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है चाहे पर इस टाइम उत्ते जी BJP गवर्नमेंट है वो सब कुछ भुल्ली बैठी है। जोड़ा इंडिया अलायंस करके बनया ताकि जो BJP जी बार बार हुण हो कि रहा संसद का मेन मकसद की है वो लोकतंत्र को बचाना। बेसिकली लोकतंत्र का मंदिर है, जिन्ने लोकतंत्र का कान जिन्नी बारी लोकतंत्र का गला BJP गवर्नमेंट ने घोटिया किसी भी प्रीवियस पार्टी ने नहीं घोटा होगा। हुण जिहड़ी सरकार चुन के आई है उहदे पार्लीमेंट चलानी है, उहदे सब कुछ चलाना, क्योंकि जिथे बाकी पार्टियों की सरकारां ने उस वही चलाते हैं। उहदे ते दिक्कत ये आ कि जे पार्लीमेंट दे विच सरकार काम करती आ तो इन्होंने उस गल तो भी तकलीफ आ। जिस सरकार ने पिछले 5 साल च कई कानून रद्द किए ने, धारा 370 खत्म की, होर कई चीज़ां ऐसियां कीतियां ने, ट्रिपल तलाक वाला किया कि जिहदे ते सरकार नहीं विरोधी भी साडी तारीफ करते हैं। पर समस्या ये आ भी जिद्दां जिद्दां 2024 नेड़े आई जा रहा ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। शशिवीर जी अज बड़े उन्होंने पाक साहब दस रहे ने। शशिवीर जी दसन कि क्या कांग्रेस के नाल इन्हां दा पंजाब च अलायंस हैगा कि नहीं हैगा। ना कोई दीन ना कोई रहमान, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और कुनबा जोड़ के सवेर तो शाम तक एको ही काम आ कि सरकार नूं कोसी जाओ, क्योंकि डिवेलपमेंट की आपां कोई गल ही नहीं करनी। देश जिन्हां च अगे जा रहा, देखो सिद्धू साहब इत्थे वर्ल्ड सबमिट G20 हो रहा सगा, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ED CBI ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ सारे के खिलाफ ED CBI की रेड्स पईयां, इंक्वायरी चलियां, इंक्वायरी की गिरफ्तार की ईवन सिट्टा रिपोर्ट तक नहीं निकल के आई। द मोमेंट जो BJP ज्वाइन कर ली सारे पाक हो गए, क्लीयर हो गए, उन्होंने खिलाफ किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं। मैं तुहानू ये कहा सवाल सुन लो, पहला तुहानू सुनन दी आदत है नहीं। मैं क्या कोई एक ऐसा बंदा दिखाओ, कोई एक ऐसा बंदा दिखाओ जिसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई होवे, जिसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई होवे। तुहानू पता ही नहीं हैगा। डिबेट ते तुसीं आ जाना, सवाल सुन के जवाब नहीं जानी गल, सवाल का जवाब सवाल नहीं कभी नहीं होता। मैं तुहानू फिर कह रहा सवाल रिपीट कर रहा, ऐसा एक केस दिखाओ जिथे BJP कार्रवाई बंद हो गई होवे। सर अजी देश के प्रधानमंत्री जो किसी बंदे नूं तुरंत कह देन 60,000 करोड़ का घपला कह देन, उस बंदे नूं दिल्ली तो बाद डिप्टी CM बना देन। कपिल सिब्बल और राहुल गांधी नूं की किहा सीगा तुसीं केजरीवाल साहब ने, अज उन्हां दी गोदी 'च जाके बैठ गए हो। ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2 करोड़ जॉब्स 1 साल दिया देवांगे, 2 जॉब्स नहीं दित्तियां गईयां, गोलियां समा दी। डबल करांगे फार्मर्स इनकम, कृषि कानून ले आए, 700 किसान शहीद हो गए, लखीमपुर कांड हो गया। फिर उसके बाद कहते सीगे असीं इंश्योर करांगे जी डीजल पेट्रोल दाल दही दुध पनीर के रेट घटावांगे, सारा कुछ महंगा हो गया। सो ये सरकार के एक बाद एक फेलियर ते ब्लंडर है सिद्धू साहब। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नूं जिवें पहला असीं हिमाचल च मुक्त कीता है, करनाटका च मुक्त कीता है, हुण 2024 दे विच करांगे। पहला हम मैं अज इन्होंने पूछूंगा भी जो गठजोड़ करना कमजोरी की निशानी होती है तो NDA के 38 पार्टियां क्यों है, तोड़ो गठजोड़ आपका। दूसरी गल ये NDA नूं पुछो कि जो 38 पार्टी थोड़े अलायंस च है, कितनियां इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाल रजिस्टर्ड है, तो कितनियां कोले
MP है, एक MP भी नहीं है, बहुत सारी पार्टी को। अगला जो भारतीय जनता पार्टी, मैं कल दसदा सिद्धू साहब, इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਨਨੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਟੰਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਨਾਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆ, ਹੋਲੀ ਆ ਅਨਹੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ MP ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 0.0 ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪੀਸਿੰਗ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਚੌਥਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਟੂ ਇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ SAD ਤੇ BJP ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖਣੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ BJP ਆਪਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਧਰੂਵੀਕਰਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੱਸਣ, ਆਪਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਬੇਟਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 24 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ
बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि संसद तो लैके सड़क तक इस मुद्दे ਨੂੰ लैके एक घमसान मचा होया है। संसद के बारे विरोधी तरह का सवाल है कि एजेंडा क्यों नहीं दस्या जा रहा है, क्यों नहीं जानकारी दी जा रही। जे सूबे के अंदर विरोधी तरह दी सरकारां होंदियां तो उत्थे गवर्नरां वालों यही सवाल पूछे जाते हैं। दूजे पासे ये भी कहा जा रहा है जो बाहर की गल करते हैं आपां कांग्रेस या दूजिया धिरां वालों कि तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई इसलिए है कि लोकतंत्र को बचाया जा सके। एक बड़ा दिलचस्प जिहा सवाल विरोधी धिरां वालों उठाया जाता है कि ये लोकतंत्र की आखिरी चोण होएगी। खैर इन्हां मुद्दों ते सुभाविक है नज़रिया आपो अपना, पर जिहड़े मेहमान अपनी बेनती प्रवान करके पैनल ते जुड़े है आओ आपां पहलां उन्होंने जी आखते हैं, वैलकम करते हैं। साडे नाल शशिवीर जी ने आम आदमी पार्टी के जाने पछाणे चेहरे ते बुलारे, लकेश नारंग जी ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावार बुलारे ने, डॉक्टर बूटा सिंह बरागी राजसी विश्लेषक ते कुछ सैकंड तक साडे नाल कांग्रेस पार्टी के कद्दावार मुख बुलारे हरप्रीत खडियाल वो भी ज्वाइन करनगे। सारे मेहमानों मैं तुहाडे वल्लों तहे दिल तो जी आखदा, वैलकम करदा। जिस मुद्दे की आपां गल कर रहे हैं शशिवीर जी, सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या कि आखिर क्यों विरोधी धिर चाहे संसद के अंदर की गल होवे बाहर की गल होवे इन्नी वड्डी बेभरोसगी क्यों? आखिर किधर ये भी कहा जा रहा है कि जे लोकतंत्र बचाउणा है तो ये लड़ाई जितनी बहुत जरूरी है। भाजपा का दावा अपनी जगह पर है। शशिवीर जी बिल्कुल बेसिकली बेभरोसगी बीजेपी तो डे वन तो ही है। जिस तरीके के बीजेपी वोटा चाहे 2 करोड़ रोजगार के सिर लेके आई सी, पर आंदे ही इन्हों का एजेंडा चेंज हो गया। इन्हों के जिहड़े राजनीति लैके आ जाती रोजगार वंडिया ना, इन्होंने कोई किसी इंस्टीट्यूशन सरकारी इंस्टीट्यूशन मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के जा चुकी है, रेट कितने जा चुके हैं। सो लोग अपना सवाल करेंगे सरकारी इंस्टीट्यूशन चाहे LIC चाहे कोल चाहे सेल चाहे रेल चाहे पोर्ट चाहे एयरपोर्ट सब का बुरा हाल कर देता, वो भी लोगों सामने है। हुण हो कि रहा है इन्हां चीज़ों तो इन्हां मुद्दों का ध्यान हटाया जा सके तो ध्रुवीकरण की राजनीति आ जाती। कभी इंडिया का नाम बदलने की गल लेके आ जाते हैं, कभी संसद नूं जिवें नवीं संसद नूं एक लिया के एक पोर्ट्रे किया जा रहा है ताकि जो मेन इशूज़ ने हिंदुस्तान के वो पिछे हट जाए, उन्होंने वाल ध्यान ना जाए लोगों का। क्योंकि इलैक्शन हमेशा मुद्दों के बेस पर होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है चाहे हेल्थ सैक्टर है। पर इस टाइम के जी बीजेपी गवर्नमेंट है वो सब कुछ भुली बैठी है। वो सिर्फ हर पासों चाहे वो कम्यूनिटी वाइज ध्रुवीकरण की गल करते हैं, चाहे किसी तरीके होर तरीके ध्रुवीकरण की कोशिश करते पे ने, चाहे नैशनल जो इलैक्शन खेडने की कोशिश करते पे। पर हिंदुस्तान के लोग इस तरह बिल्कुल अवेयर ने, जानते हैं। तो इस करके जो इंडिया अलायंस करके बनया ताकि जो बीजेपी जी बार बार हुण हो कि रहा संसद का मेन मकसद की है वो लोकतंत्र को बचाना। बेसिकली लोकतंत्र का मंदिर है। जिन्ने लोकतंत्र का कान जिन्नी बारी लोकतंत्र का गला बीजेपी गवर्नमेंट ने घोटिया, किसी भी प्रीवियस पार्टी ने नहीं घोटिया होगा। लगातार चाहे दिल्ली वाला तुसीं मसला चेक करके देखो, चाहे राइट ऑफ कर की गल आ जाए अपने खास जो निजी यार दोस्त ने प्राइवेट सैक्टर के। सो इन्हों ने हिंदुस्तान का कितने भी कुछ सोचा नहीं। हुण इन्हों को एजेंडा है नहीं, मुद्दों से गल कर नहीं सकते। सो वक्-वक् तरीके की लड़ाइयां वक्-वक् तरीके की एक जी वॉर शो करेंगे जिहदे निकल के बाहर जाने की कोशिश करेंगे। पर मैं याद दिलाना चाहना चाहे संसद पुरानी सी चाहे नवी सी, इसका सिर्फ एको मकसद है किते ना किते जिहड़ा लोकां दा जिहड़ा हक है कोशिश किया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। यह तो हर सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वन नेशन वन इलैक्शन लैके आते पे जो कि लीगली पॉसीबल नहीं है इस टाइम के उत्ते ऊपर भी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। हर बार हवा कोई ना कोई शगुफा छड्डदे ने ते ओहदे चों अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते। इस तरह होर कुछ नहीं है बीजेपी को। दूसरा इस तरीके एजेंडे की गल करते पंजाब के हर बारी तुसीं सैशन सद लिया एजेंडा नहीं दसदे। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे ने, मैं ना पूछा कि एजेंडा की है इस बार का, एजेंडा का क्लीयर करन। 140 करोड़ देशवासियों को पता तो लगे किस एजेंडे के उत्ते तुसीं सैशन सद्या है ताकि उन्होंने पता लगे कि किहड़ा फायदा उन्होंने होण जा रहा, किहड़ा कानून नवा बनन जा रहा है, किस कारण करके जिहड़ा सैशन सद्या जा रहा है। एजेंडा जीरो दसना नहीं चाहते, हर बार बच के निकलने की कोशिश कर रहे। इस तो अलावा बीजेपी को और कुछ भी नहीं है। जी शशिवीर जी, आप आने इस मुद्दे ते लकेश नारंग जो सवाल जिहड़ा हैगा वालों उठाए गए है
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਏਜੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 2024 ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘੋੜਾ ਗਧਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੂਜੀ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਹੀ ਕੀ ਈਟ ਕਹੀ ਕਾ ਰੋੜਾ, ਬਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕੁਨਬਾ ਜੋੜਾ। ਔਰ ਕੁਨਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਮਿਟ G20 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਆ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਈਡੀ CBI ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ CBI ਦੀ ਰੇਡਸ ਪਈਆਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਈਵਨ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MLA ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, MLA ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੈਂਕਿੰਗ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ LIC ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਰ। ਨਾਰਾਇਣ ਖਾਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ, ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ 24 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਥਿਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ। ਅਸੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਡ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਮੰਡਲ ਉਦੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਚੀ ਰਚਾਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, FIR ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। तो थोड़ा जा इन्हों वो कहते ना कि जो लोग शीशों के घर में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तो पहला अपने अंदर झाती मारो, पंजाब च झाती मारो, दिल्ली च अपने भ्रष्ट मंत्रियों ते झाती मारो, भ्रष्ट मंत्रियों ते झाती मारो कि तुहाडे MLA इत्थे 2-2 लाख रुपया लैंदे, उन्हां दा पे फड़िया जा रहा। हुण तुसीं कहोगे असीं आप ही फड़ लिया। ये सब तमाशबीनी आ। इस लो लैवल की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। और जिहड़ी गल ये डेमोक्रेसी बचाने की करते हैं, इन्हें अज तक दिल्ली च लोकपाल नहीं लेके आए जी, 10 साल हो गए। किहड़े गल्लां करते हैं? कित्थे गई नीली वैगनार, कित्थे गई मैं सिक्योरिटी नहीं लऊंगा, कित्थे गए तुहाडे ओह अरविंद केजरीवाल जी दे जो अन्ना हजारे दे नाल कहंदे हुंदे सीगे। और इन्ना माड़ा हाल तुसीं पंजाब दा कीता। सिद्धू साहब मैं सवेरे एक वीडियो देख रहा सीगा, पिछे जे इन्हां दे सुपर CM आए सीगे, वो एक फंक्शन दे विच गए, केजरीवाल साहब और राघव चड्डा जी का सम्मान हो रहा, भगवंत मान पिछे पपड़ की तरह करिया, उन्होंने किसी ने स्वागत का टिक्का भी नहीं लाया। भी आ तो इन्होंने लोगों के हाल आ कि किहड़ी गल्लां करते हैं, किहड़ा ये समाज देणगे जिन्हां दे अपने ही जिहड़े जवाब लेने हैं। शशिवीर जी जवाब टाइम मिलूगा शशिवीर जी, फिर मैं तुहाडे जवाब च बोलूंगा, तुहाडे को बर्दाश्त नहीं होना। नहीं मैं इंटरप्ट नहीं कीता ना, मैं तुसीं बार-बार दूजी तीजी बार इंटरप्ट कर रहे हो। मैं नारंग जी अपनी गल मुकम्मल कर लो। मैं आपकी गल कहनी शुरू कर देनी सी, मैं उन्हां को टाइम ले रहा जगतार जी को, मैं कहा जवाब ले लो गल दा। ओके इन्हां नूं यही नहीं पता भी किसी नूं बोलण दे विच नहीं रोकीदा। नारंग जी प्लीज, नारंग जी बिल्कुल, नारंग जी तुसीं अपनी गल मुकम्मल करो। नहीं पता जी नारंग जी अपनी गल मुकम्मल करो। दूसरा मैं कह रहा कि जेड़ा ये सानूं की सिखाणगे, अपने अंदर झाती मारन। पंजाब ते इन्हां दे 25 तो 30 MLA जेड़े ने उन्हां दे खिलाफ संगीन इल्जाम ने, जिन्हों के खिलाफ इनकुआरियां नहीं हो रही है क्योंकि सब कुछ इन्हों का आ। विजिलेंस का इन्होंने नारा दिता सीगा, हुण जदों तो इन्हों का कांग्रेस पार्टी के नाल समझौता होया सिद्धू साहब, उस तो बाद विजिलेंस भी कांग्रेसियों के खिलाफ शांत होकर बैठ गई है। नारंग साहब एक सवाल मैं लेना चाहना है। नारंग साहब एक सवाल विजिलेंस के मुद्दे ते जां भ्रिष्टाचार के मुद्दे ते, देखो शशिवीर जी ने भी कहा, तुसीं भी कहा, उन्होंने जवाब दिता, तुसीं फिर भ्रिष्टाचार के मुद्दे ते गल कर रहे हो। एक सवाल जिहड़ा ये भी बड़ा वड्डा जिहड़ा विरोधी धिरां वल्लों उठाया जा रहा है,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਦ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾਲ 2000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾਲ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ, ਈਵਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ MP ਹੈਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ NDA ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। मैं ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ BJP ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਅਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਦੇਣ, 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦੇਣ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਐਂਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਵਰਡ ਸੁਣੂਗੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਚਲੋ ਸੰਜਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸੰਜਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ 7 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਦੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਾਲ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ 28+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 15 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾਲ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਬਲੰਡਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੋੜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 38 ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਕੀਰ ਖੁੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ 1.5 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੰਡਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਡਰਾਏ ਆ
ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਨਨੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਟੰਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦਹਿਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ G20 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਲਈ ਸਾਧਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡੀਅਸਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਗੀ। ਹੈਲੋ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆ, ਹੋਲੀ ਆ ਅਨਹੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧੇ ਆ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪੀਸਿੰਗ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਖਡਿਆਲ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰੰਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਟੂ ਇਟ, ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਏਡੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋਪ ਦੇਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ,
ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਗਏ ਟਾਂਜੀਪੁਰ ਡਰੱਗ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 3000 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡਰੱਗ ਬਸ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ। ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ। ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਵਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SAD ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਿਲ ਸਾਹਿਬ 2024 ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, पर लोग निश्चित तौर पर जो इन्हों अनैतिक गठबंधन है ਉਹਦੇ भी खिलाफ फतवा देंगे। देखो क्या आप एक विरोधी धिर है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ? डायनासोर तो पहले ही आ गई, इन्हों की क्यों गायब ही हो गई गल्लां। और जिहड़ी ये गल करते है भी अपना खड़ियाल साहब ने की बड़ी इंटरस्टिंग जी गल कि वो दिता नहीं एजेंडा। देखो सोनिया गांधी जी मैनू नहीं पता इन्हां दे की हैगे की नहीं हैगे, पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सीगी, उस चिट्ठी का जवाब पूरा पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वालों दिता गया कि संविधान की जिस मर्यादा के नाल तुसीं सैशन तो पहला इंफॉर्मेशन दिंदे सीगे जो बाबा साहब ने लिखिया सी उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज मैं तुहानू होर गल करा, एक गल बड़ी हुंदी है नारंग साहब संक्षेप च प्लीज, एक गल बहुत हुंदी है कि डेमोक्रेसी दी कौन परवाह कर रहा ते कौन नहीं कर रहा। मैं एक छोटी जी वीडियो देख रहा सीगा, किसी एक कार्यक्रम दे विच 3 गए चीफ गेस्ट श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और जिवें मैं तुहानू पहला आम आदमी पार्टी की मिसाल दी है ना जी, वो सारे लोग जेडे आ सोनिया गांधी नू राहुल गांधी नू बुके दे जान, खड़गे जी बेचारे पिछे खड़े आ। चलो डेमोक्रेसी दा जो इन्होंने हाल किया होया ना, थैंक यू नाग साहब लग जांदा जी। मेहरबानी, समय की मजबूरी आपां गल लंबी भी कर सकते हैं। खड़ियाल साहब मैं आना तुहाडे वालों पहला शशि वीर जी कोई सवाल है जी लाइन ही ऐड करनी जी खड़ियाल जी करो नारंग साहब इन्नी गल दस देन भी जे एडवांस दे विच एजेंडा नहीं दस्सण दी लोड़ हुंदी ते फिर पंजाब दे विच जदों पंजाब सरकार एक स्पैशल सैशन बुलाउणा चाहुंदी सीगी ते गवर्नर साहब ने उदों फिर क्यों कहा भी एडवांस एजेंडा दस्सो, उस तो बाद ही सैशन पॉसिबल है। आपां संक्षेप नाल जवाब दे ही दो लाइनां दा, फिर शशि वीर तो जवाब लेना है 2 लाइनां प्लीज। पंजाब दे विच खड़ियाल साहब तुसीं भी उस वेले सरकार ते शक करदे सीगे, उत्थे सवाल गवर्नर साहब ने पूछिया, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਚਾਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ। शशि जी इस मामले ते देखो भाजपा वालों दावा किया गया, कहते तुसीं अपनी गल करदे हो 24 की चाहे पार्लीमेंट की इलैक्शन की गल कर लीए जां अगली विधान सभा की इलैक्शन की गल कर लीए, ना आप ते ना कांग्रेस नज़र नहीं आएगी पंजाब जां देश के अंदर। सर मैं इन्हां दी गल फिर रिपीट करांगा, सुपने जिन्ने मर्जी देखने सुपने देखने का कोई
ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੱਸਣ, ਆਪਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭੀ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 0 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 0 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਹੁਣ 2024 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਗਾਇਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਡਿਊਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਪਲੀਜ਼। देखो सिद्धू साहब, मैं फिर यही कहूँगा कि आगे आगे देखिए, होता है क्या, जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता सबको आईना दिखाएगी। बिल्कुल, जनता जो सब जानती है। बहुत वधिया जवाब। सारे मेहमानों के उत्ते ही लागू होंदा है, सारे देश दी राजसी पार्टी तरह के उपर भी लागू होंदा है। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मुद्दे पर आपां चर्चा की है, संसद तो लैके सड़क तक इस वेले घमसान इस कदर मचा है कि 24 दियां पार्लीमेंट इलैक्शन दे विच कौन इस देश की वागडोर संभालेगा, ये सवाल भविख दे विच अजे होर लभ्या जाएगा, टटोलिया जाएगा। मुद्दों ते मेहमानों की राय का आप स्वागत करते हैं। इस दे नाल ही तुहाडे वल्लों भी लवांगे इजाजत। सत श्री अकाल।